السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان. 11 مارچ ایک اہم دن ہے جب جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو خصوصی عدالت نے غداری کے الزام میں طلب کر رکھا ہے اور اسی الزام میں اس روز اس بات کا امکان ہے کہ ان پہ فرد جرم عائد کر دی جائے گی. اس سے پہلے 4 مارچ کو خصوصی عدالت کے 3 معزز اراکین اپنے اوپر لگائے گئے تعصب کے الزامات اور خصوصی عدالت کی تشکیل کے علاوہ استغاثہ کے وکیل ایڈوکیٹ اکرم شیخ پر اٹھائے گئے اعتراضات کا فیصلہ بھی کریں گے. اگر ان اعتراضات کے حوالے سے عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ جو تعصب کے الزامات ان پہ لگائے گئے ہیں وہ درست ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ کوئی ایک جج جو ہے اس بینچ سے دستبردار بھی ہو سکتے ہیں. تو 4 مارچ کی تاریخ بھی اتنی ہی اہم لگتی ہے جتنی کی 11 مارچ. کیا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سابق فوج کے سربراہ پر غداری کی فرد جرم عائد ہو پائے گی یا نہیں؟ یقیناً پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. آج تک سیاستدانوں کے اوپر بغاوت کا مقدمہ تو چلتا رہا مگر فوج کے سابق سربراہ پہ غداری کی فرد جرم عائد ہونا ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا کیونکہ اس کے بعد جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو باقاعدہ طور پہ غداری کا ملزم کہا جا سکے گا، لکھا جا سکے گا اور بولا جا سکے گا. اسی حوالے سے آج ہم نے بات کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب فیصل چودھری ایڈوکیٹ جو کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی قانونی ٹیم کا حصہ ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر سپریم کورٹ کے وکیل جناب طارق محمود صاحب. ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے اور ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے سردار عصمت اللہ، سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے اور استغاثہ کی ٹیم کے حصہ بھی ہیں. سب سے پہلے فیصل چودھری صاحب سے بات کا آغاز کروں گا، پھر طارق محمود صاحب کی طرف بھی جاؤں گا ٹیلی فون پہ. فیصل چودھری صاحب، کتنا اہم ہے 4 مارچ کا دن کیونکہ اس روز بھی کچھ فیصلے فیصل عرب صاحب نے کرنے ہیں؟ دیکھیے 4 مارچ کا جو دن ہے اس میں ہم نے ہماری جو درخواست ہے جس میں ہم نے پروسیکیوٹر کے اوپر جو اعتراضات اٹھائے ہیں اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. تو مجھے تو کوئی غیر متوقع دن نہیں لگ رہا. اس دن نارمل بحث ہوگی جس طرح وکلا جاتے ہیں، جج صاحبان سنیں گے اور اس پہ فیصلہ آ جائے گا. اور تعصب کے حوالے سے کیا ابھی اس پہ دلائل جاری ہیں؟ اس عدالت پہ جو سب سے اہم نقطہ جو اعتراض ہمارا ہے میری نظر میں وہ تعصب پہ مبنی تھا. میں اسپیکنگ فار مائی سیلف میں چاہتا تھا کہ تعصب پہ مبنی نقطے پہ فیصلہ جو ہے وہ پہلے آنا چاہیے تھا کیونکہ نہ صرف تعصب پہ ہم نے اعتراض اٹھائے ہیں، ہم نے اس عدالت کی تشکیل جس طریقے سے کی گئی، جس طریقے سے جج صاحبان کو ہینڈ پک کیا ہے ایکس فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری نے اور نواز شریف نے مل کے، ہم نے اس پہ بھی اعتراضات. یہ ہینڈ پک سے مراد کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے یہ طے کیا تھا؟ یہ ججز جو ہیں یہ افتخار محمد چودھری کے صلاح مشورے سے جو ہے یہ لگائے گئے ہیں. لیکن بظاہر تو یہ ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس صاحبان نے انعام بھیجے تھے. جی، ہمارا اعتراض یہی ہے کہ قانون میں جو طریقہ کار درج ہے ججز کی سلیکشن کا اس پہ عمل نہیں کیا گیا اور چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان جن کا بغض و عناد جو ہے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بڑا عیاں ہے ان کو اس میں شامل کر کے تو جو ہے اس ساری جو پروسیڈنگ سی جو پہلی اینٹ ہے وہی بدنیتی کو. اچھا، یہ تعصب کے جو الزامات ہیں جو درخواست بھی ہے اس پہ فیصلہ 4 مارچ کو آنا ہے؟ جی، مجھے امید ہے کہ اس پہ 4 مارچ پہ اس پہ فیصلہ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے دوسری درخواست جو ہے اس پہ فیصلہ اس پہ آرگومنٹس ہو سنے کیونکہ تعصب پہ مبنی جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ صرف تعصب ہے بلکہ ججز کی تشکیل اور عدالت کی تشکیل کا معاملہ یہ بھی بہت اہم معاملات ہیں. اچھا، یہ ذرا بتا دیں قانونی طور پہ اگر فیصل عرب صاحب اگر یہ فیصلے میں لکھتے ہیں کہ تعصب کے حوالے سے جو الزام ہے اور یہ تعصب ضروری نہیں ہے ہو، ایک تاثر بھی ہے، پرسپشن ہے، تو اگر یہ جو تاثر بھی اگر تعصب کا بنتا ہے تو کوئی جج اگر دستبردار ہوتا ہے اس بینچ سے تو پھر بینچ کی قانونی حیثیت کیا ہوگی اس خصوصی عدالت کی؟ دیکھیں جی، بینچ تو پھر متنازع ہو جائے گا اگر ایک بھی جج ریکیوز کرتا ہے. ویسے تو یہ جسے ہم اپنی لغت میں کہتے ہیں کہ یہ پرزمپٹری سوال ہے. اس کا سوال، اس کا جواب جو ہے وہ بھی مفروضہ ہوگا.
अगर जिस मफरूजे पे आप सवाल कर रहे हैं तो मेरा उसमें मफरूजे पे मबनी जवाब ये है कि उस हालत में जो अदालत का जो बेंच है उस पे जो है बहुत शदीद किस्म के एतराज़ात आ जाएंगे, क्योंकि एक बात जो है जहन में रखनी है कि ये मुकदमा खालिस्तन कानूनी नहीं है, इट इज एन एसेंशियली एक सियासी मुकदमा भी। ठीक, तारक महमूद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया तारक महमूद साहब अपना गिरबान को वक्त देने का। ये बताएं कि ये जो फैसला आया है खसूसी अदालत का 11 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया गया है, तकरीबन 2 माह का अरसा गुजर चुका है और बड़ा तवालत अख्तियार कर गया ये तमाम अमल जो है, और अब 11 मार्च जो फर्द जुर्म के लिए रखी गई है। एक तासुर यह है कि खसूसी अदालत को ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, आप क्या कहते हैं? देखें ना, गुजारिश ये है कि एक बात तो बड़ी क्लियर सी है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी अदालत के सामने सबसे पहले जाकर ये सवाल उठाया जाए कि जनाब आपको इस केस का चलाने का इख्तियार नहीं है, ये एक सवाल शायद उठाया गया था कि जो कहना ये था जनाब कि ये जो है इस कानून के तहत ये केस नहीं चल सकता या ये कि मिलिट्री कोर्ट में चलना है, तो चूंकि अजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन की बात थी तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है कि उन्होंने पहले इसका फैसला कर दिया और उसके बाद प्रोसीड करने का सोचा। और उसके अलावा एक और ये बात भी थी कि पहले शुरू में तो मुशर्रफ साहब इसलिए पेश नहीं होते रहे कि उनका कहना ये था कि उनको सिक्योरिटी कंसर्न थे, बाद में वो कोई बीमारी का मसला बन गया, तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब कोई फरीक ये तो नहीं कह सकेगा कि इसमें जल्दबाजी हुई है। तो मैं समझता हूं कि चूंकि वो चीज गुजर गई है तो मेरा ख्याल उसमें हमको अब ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। फैक्ट रिमेन के अजम्पशन ऑफ जुरिस्डिक्शन की बात है, वो चूंकि इंपॉर्टेंट थी तो अच्छा हुआ कि पहले अदालत ने उसका ये फैसला कर लिया, और ताकि अगर वो पहले ये फैसला न करते तो फिर ये एक सवालिया निशान रहता जो कि बाद में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। तारिक साहब ये बताएं कि इस फैसले के 11 मार्च को अगर मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद होती है, इसके सियासी असरात क्या होंगे पाकिस्तान की सियासत पर और इदारों पर? देखिए गुजारिश ये है, मेरा सिर्फ कंसर्न इतना है, असल में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एक केस जो है ना, देखिए ये कानूनी केस है, अगर कानून ही के तहत इसको चलाया जाए फिर तो प्रॉब्लम कोई नहीं होता। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि इसमें कुछ ना कुछ सियासी मामला तो आएंगे, क्योंकि आप ये देखें ये भी हमारी एक हिस्ट्री है कि आपको याद होगा कि जब भुट्टो साहब के खिलाफ जब केस चला था तो हमारी आप समझ लें कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज तकरीबन जो है ना वो फौजी डिक्टेटर के साथ थी, और इसी तरीके से इवन जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी केस लगे तो तकरीबन सारे लोग जो है तब भी डिक्टेटर के साथ थे। लेकिन बात ये है कि जब पहली मर्तबा जो एक मिलिट्री रूलर जो है उसके खिलाफ जो है जब केस चला तो ये आप देख लें, इल्ताफ हुसैन साहब की बात कर ले या इवन चौधरी शुजात साहब की बात बता लें, और भी बहुत से लोगों ने इन बिटवीन द लाइन जो बातें की, तो ये बहरहाल चूंकि उन्होंने समहाउ आर दे इम्प्लाइडली एक्सप्रेसली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे किसी वजह से कर रहे हैं, कोई कहता है जी 12 अक्टूबर से करे, कोई कहता है जी 1956 से करे, कोई कहता है जी 77 से करे, तो उनको बहरहाल सपोर्ट तो मिल रही है। और फिर मेरा ख्याल मीडिया ने भी काफी किरदार अदा किया और बहुत से एंकर जो है उन्होंने खुद कर जो हिमायत। ये बताएं कि क्या नवाज हुकूमत इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की सलाहियत रखती है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बात ठीक है, ये बात मैं आपकी मानता हूं कि देखें चूंकि पहली मर्तबा जो है एक मिलिट्री रूलर के खिलाफ जब केस चलाने की बात हुई तो उनको एक मतलब पहली बात तो ये है कि एक मजबूत गवर्नमेंट होनी चाहिए, और दूसरी बात है उनको सपोर्ट भी बहुत होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उनको वो सपोर्ट हासिल नहीं है जो कि होनी चाहिए थी, और जहां के मजबूत हुकूमत की बात है तो जो है इस वक्त हमारा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और दहशत गर्दी के हवाले से जो मसाइल हैं वो भी बहुत सीरियस हैं, और दूसरे एक और बात भी है कि लोगों के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हैं, चाहे बिजली हो, मईशत हो, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, मतलब कौन सा मसला है, पानी है, ये सारे गैस है, ये सारे मसाइल हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो ये गवर्नमेंट जो है वो इतनी मजबूत गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही। तो क्या कानूनी तौर पे नवाज हुकूमत के पास ये अख्तियार है कि ये मुकदमा या ये कंप्लेंट जो उन्होंने दर्ज की है इसको वापस ले ले किसी भी वक्त? नहीं, देखिए ले तो सकते हैं लेकिन वो फिर सियासी खुदकुशी हो जाएगी। देखिए लेने को तो ले सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कानून ये इख्तियार देता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है फेडरल गवर्नमेंट ही इस केस को दाखिल करेगी तो फिर ये इख्तियार भी उनके पास मौजूद है। लेकिन ये ऐसा नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है, ये मैं बिल्कुल नामुमकिन लफ्ज मैंने सोच समझ के इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर ऐसा किया तो फिर ये उनके लिए पॉलिटिकल जो है सुसाइड हो जाएगी। अच्छा तारिक साहब, ये आम फहम जुबान में अगर थोड़ा ये लोगों को हम समझा सके
کہ فرد جرم کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا قانونی اثر کیا پڑتا ہے ملزم پر؟ دیکھیں یہ بڑی سمپل سی بات کی ہے. جو چارج بنا ہے, جو ان کے خلاف الزام ہے کہ آپ نے 3 نومبر کو یہ کیا اور اس کے بعد آپ نے غیر آئینی طور پر جو ہے کوئی آئینی ترمیم کا اختیار جو ہے پریزیڈنٹ کو دیا اور پھر اس اختیار کو استعمال کر کے آپ نے جو ہے آئین میں ترمیم کی, اور یہ ان کو کنفرنٹ کروایا جائے گا کہ آپ پر یہ الزام ہے, جس کا جواب ڈیفینیٹلی نیگیٹو میں ہوگا, کیونکہ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے. اگر یہ پازیٹیو بھی بات کی جو کہ ناممکن دکھائی دیتا ہے تو پھر بھی پروسیکیوشن کو اپنا کیس ثابت کرنا ہوگا. اس کے بعد یہ شہادت لیڈ کی جائے گی اور شہادت کے بعد پھر ان کا ایک بیان ہوگا اور جو ایویڈنس ریکارڈ پر آئے گی اس سے ان کو کنفرنٹ کروایا جائے گا. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ ہم پھر باقاعدہ طور پہ ان کو غداری کا ملزم کہہ سکیں گے؟ دیکھیں نا, بالکل نہیں. دیکھیں ملزم تو اس وقت بھی ہے کیونکہ ان کے خلاف اگر ایک چارج شیٹ داخل ہو چکی ہے, ایک کورٹ نے آپ دیکھ لیں کاگنیزنس بھی لے لی ہے, تو ملزم تو وہ ان اے وے ہیں, لیکن اس دن جو ہے ان کو کنفرنٹ کروایا جائے گا کہ جناب دیکھیں آپ پر یہ الزام ہے جس کا ان کو جواب دینا ہوگا. اور اسپیشل لا میں ایک دلچسپ بات ہے, ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ عام جو لا ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جواب یس یا نو میں دینا ہوتا ہے, لیکن اس میں اگر مثال کے طور پر وہ خاموش بھی رہیں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے جرم کی صحت سے انکار کیا ہے. طارق محمود صاحب بہت شکریہ اپنا گریبان کو وقت دینے کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ فیصل چودھری موجود ہیں اور سردار عصمت اللہ جو کہ استغاثہ کی قانونی ٹیم کے رکن ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں پرویز مشرف پر فرد جرم کے عائد ہونے کی. 11 مارچ کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. خصوصی عدالت کی طرف سے ہمیں جوائن کیا ہے سردار عصمت اللہ. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا. سوال یہ ہے کہ آخر 11 مارچ تک کا وقت کیوں دیا گیا خصوصی عدالت؟ مطلب یہ 2-3 ہفتے اکٹھے, یہ اس کے پیچھے کیا منطق یا قانونی وجہ ہو سکتی ہے؟ اخبار میں تو 11 مارچ ہے لیکن غالباً ایک بیچ میں بھی ایک تاریخ ہے 4 فرد جرم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, مشرف صاحب کے حوالے سے. 4 مارچ کو 1-2 میرا خیال ہے اور جو اپلیکیشن تھی ان کا بھی فیصلہ ہونا ہے. شاید اس وجہ سے بھی ہو کہ چلو ان کا بھی کوئی فیصلہ ہو جائے, ان کے خلاف بھی اپیل کا ٹائم مل جائے اور 11 والے کے اوپر بھی اپیل کا کوئی ٹائم, شاید اس وجہ سے یہ ٹائم. یہ بات نہیں ہے, یہ کورٹ تو نہیں سوچا ہوگا انہوں نے کہ اپیل کا ٹائم کسی کو ان کو دیا جائے یا کچھ ہوگا. غالباً وہ اس لیے کہ وہ چونکہ اپلیکیشن 2-3 تو پہلے ڈسپوز آف ہوئی ہیں, ڈیسیز ہوئی ہیں. کتنی بڑی کامیابی ہے عدالت نے یہ جو 11 مارچ کو فرد جرم کے لیے طلب کیا, آپ کی کتنی بڑی کامیابی ہے؟ یہ تو انصاف کی کامیابی ہے, پاکستان کی کامیابی ہے اور پوری قوم کی کامیابی ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ مشرف صاحب تو 18 تاریخ کو آئے, 18 نہیں 18 جو ابھی 18/2 کو آئے نا, جی آئے, وہ آئے, وہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ نہیں آ پا رہے تھے اور ہم سمجھتے ہیں انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اور وہ انشاءاللہ میں مجھے لگتا ہے کوئی 11 کو بھی آئیں گے. He would face the trial. He must be ready to come and appear in the court and face the trial. لیکن اسی طرح ان کا مائنڈ سیٹ مجھے اس طرح لگ رہا ہے. جی اسی دوران کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ شاید دوست ممالک بھی مداخلت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ عدالت میں طے ہونے کی بجائے ویسے ہی طے ہو جائے. تو اس وقت آپ کے استغاثہ کے وکلاء کی کیا پوزیشن ہوگی اگر حکومت مثال کے طور پہ اگر یہ شکایت ہی واپس لے لیتی ہے؟ نہیں, ایسا حکومت واپسی کا تو اس قانون میں کوئی نہیں ہے, وڈرول کا ایٹ آل. یہ جو اپنا سارا قانون مجھ سے زیادہ پڑا ہے, مجھے میں دیکھتا رہتا ہوں, تو وہ اس میں تو وڈرول کا کوئی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی یہ کیسز وڈرول کے ہوتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور حکومت تو اس کو وڈرول, تو پھر اگر حکومت چاہے تو بھی کچھ نہیں کر سکتی. اب یہ معاملہ عدالت کے پاس نہیں, وڈرول کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. نہیں, اس کے علاوہ بھی پروسیکیوشن کو حکومت ہدایت نہیں دے سکتی. وڈرول کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, مگر پروسیکیوشن کو ہدایات جو ہیں مثال طور پہ کہ آپ نے میکسیمم پنشمنٹ نہیں مانگنی, پنشمنٹ کے حوالے سے پروسیکیوشن کو وفاقی حکومت ہدایات دے سکتی ہے کہ کتنی سزا طلب کرنی ہے یا تقاضا کرنا ہے. نہیں, 2 ہی تو سزا ہے وہاں, ڈیتھ ہے یا لائف امپریزنمنٹ ہے. تو آپ کس اور اس میں پروسیکیوشن تو کچھ نہیں کہ وہ کہے گی میکسیمم,
मैक्सिमम, which the law provide, and that is the death. ठीक है। और अगर 11 ये मार्च कोर्ट को, की अपनी डिस्क्रेशन है कि वो लाइफ देते अगर 11 मार्च को परवेज मुशर्रफ साहब नहीं आते तो फिर आपका क्या होगा, फिर तो कानूनी क्या पोजीशन है? देखिए, उन्होंने नॉर्मल तरीके से उनको समन किया, पहली दफा बेलेबल वारंट जारी किए थे, अब शायद वो चले जाए आगे नॉन बेलेबल वारंट्स पे। जी, नॉन बेलेबल वारंट्स जारी करेंगे। ठीक। अच्छा फैसल साहब, लास्ट टाइम तो बेलेबल वारंट जारी हुए जो परवेज मुशर्रफ साहब ने फौजी अस्पताल में वसूल भी किए हैं, और फिर वो आए नहीं, मगर फिर एडवोकेट अनवर मंसूर जो उनके सीनियर वकील हैं उनके जमानत पर, उनकी गारंटी पर वो हाजिर भी हुए। उसके बाद अब वापस वो फौजी अस्पताल में ही हैं और वो जेर इलाज हैं, उनकी मेडिकल कंडीशन में तो कोई तब्दीली नहीं है, तो 11 मार्च को आने का भी असूली तौर पे कोई फैसला हुआ है, किया है उन्होंने? 11 मार्च को जी देखिए, उससे पहले भी जैसे आपने कहा 4 मार्च है, उससे पहले भी काफी सारे इम्कान थे। ऑब्वियसली एक फैसला आया है, हम उसका जायजा ले रहे हैं, अवेलेबल है। 11 मार्च को जो अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल आएंगे, वो पिछली दफा भी आए, और ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एक मफरूजा गलत था कि वो अवॉइड कर रहे हैं। मुल्क की ये कोई पहले लीडर नहीं है जिन्होंने इस बुनियाद पे कहा कि क्योंकि मैंने जुरिस्डिक्शन मियां नवाज शरीफ साहब का केस है, रिव्यू पिटीशन है 2009 की सुप्रीम कोर्ट की PLD में, वो रिपोर्टेड भी है। उसमें उन्होंने कहा कि हमने पब्लिकली स्टांस ले लिया था कि हम इस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते थे, लिहाजा हम उसमें अपियर नहीं होते। अब्दुल हमीद डोगर साहब की सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इस अदालत के सामने तो इन्हीं की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया गया था, तो एक वो वजह थी। जनरल परवेज मुशर्रफ तो मैजिस्ट्रेटल कोर्ट्स में भी पेश होते रहे हैं, आपने देखा इस्लामाबाद में भी गए थे, और लेकिन ये बड़ा एक संगीन मामला है, ये तो गद्दारी का एक, मेरे ख्याल में हर फौजदारी मामला बड़ा संगीन होता है। खसूसी अदालत बनाई गई इसके लिए, मतलब जो दूसरे ऑब्वियसली कानून ये प्रोवाइड करता है ना कि खुसूसी अदालत बनेगी। मैं एग्री करता हूँ असमतुल्लाह साहब की इस बात से, और मैं तारिक साहब की इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ बड़े अदब से। जब कंप्लेंट केस होते हैं वो एक दफा दाखिल हो जाए तो विड्रॉ नहीं होते, वो या तो खारिज होते हैं, ठीक है, कोर्ट उसको वापस जो है, या कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। दूसरी बात जो आपने फर्द जुर्म के हवाले से की थी, देखिए फर्द जुर्म आयद होने के बाद बाकायदा ट्रायल का आगाज होता है। फर्द जुर्म उसके बाद भी ये चांस रहता है, लेकिन फर्द जुर्म के लगने से पहले एक चांस ये होता है कि शायद अदालत चालान को देखते हुए इस बात पे नतीजे पे पहुंचे कि शायद ट्रायल की जरूरत नहीं है और वो कंप्लेंट केस वापस भेज दे। तो फर्द जुर्म आयद होने के बाद किसी भी मुलजिम पे बाकायदा ट्रायल का आगाज हो जाता है, तो फर्द जुर्म का जो मुकाम है उससे बाकायदा फिर आगाज रखा गया है। दूसरी बात यह है कि जो आपने सवाल पूछा था कि आप मैं असल में फर्द जुर्म के बाद मैं जानना चाहता हूँ, जब फर्द जुर्म आयद हो जाएगी और जब उन पे इल्जामात की फहरिस्त पढ़ के सुनाई जाएगी, तो अभी तक तो जो हमें तासुर मिला वो यही है कि परवेज मुशर्रफ साहब का ये मौक़िफ़ है कि 3 नवंबर को जो कुछ भी उन्होंने किया मुल्की मुफाद में किया और आइन और कानून के मुताबिक किया, तो ये गद्दारी तो नहीं बनती, तो यकीनन वो सेहते जुर्म से इनकार करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, वो तो इस तरह है ना कि उसमें तो पहले फैसला आ चुका है ना, ये वो जो सिंध बार का जो 2009 तो सिविल 879 पेज पे PLD 2009 उसमें वो आ चुका है कि उन्होंने अपनी जात के लिए मैन्यूवरिंग की है और अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए। तो ये जब आप सेहते जुर्म से इनकार करेंगे तो बुनियादी तौर पे आप क्या कहेंगे कि 3 नवंबर को उन्होंने कोई फरमान जारी नहीं किया? सरदार असमतुल्लाह साहब की बात से मुझे लगता है कि ट्रायल क्यों किया जा रहा है, फिर तो सवाल ये उठता है अगर फैसला हो गया है, अगर ये बात, और मेरे ख्याल में नहीं उससे इंडिपेंडेंट होगा फैसला, ट्रायल कोर्ट भी कह बैठी है आपके सामने। सवाल है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ ना, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मामला था तो वो सिविल प्रोसीडिंग्स है, उनका फौजदारी प्रोसीडिंग से ऊपर कोई इतलाक नहीं होता है। इसमें सबूत आने हैं, सबूत गवाहान पे या सबूत सारे नोटिफिकेशन पड़े ना जो उन्होंने जारी की, उस पे बहस होनी है। देखिए जो नोटिफिकेशन तो जितने प्रोक्लेमेशन की वो सारा कुछ वो उन्होंने अपनी जात के हवाले से किया। सिग्नेचर्स उनके एक सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स हैं, उनके सिग्नेचर्स जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, नहीं वो ऐसे ही होता है। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के अलावा कोई भी इसमें शरीक कोई बंदा नहीं, शरीक बनता नहीं है। उन्होंने कह तो जरूर दिया अपने प्रोक्लेमेशन में, खासकर जो PCO का था उसमें ये बात कही है कि मेरे कंसल्टीज हैं और ये हैं वो, देखें ये लोग ऑन बोर्ड हैं। ये जो 3 नवंबर का फरमान जारी हुआ ये बुनियादी तौर पे बतौर आर्मी चीफ उन्होंने जारी किया, आर्मी चीफ का, और बतौर सदर मुमलिकत वो खामोश रहे। तो क्या परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 245 जो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चल रहा है वो बतौर आर्मी चीफ चल रहा है या बतौर सदर मुमलिकत उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चल रहा है? नहीं, सदर मुमलिकत नहीं चल रहा बल्कि आर्मी चीफ के बतौर चल रहा है। वो हाई ट्रीजन बतौर आर्मी चीफ किया उन्होंने,
आर्मी चीफ के तौर पे उन्होंने प्रोनाउंस किया। लेकिन जो सदर मुमलिकत बैठे रहे उनके रद्द-ए-अमल सदर मुमलिकत का उन्होंने कहीं अपने सदर मुमलिकत को कहीं अवेंस में डाला हुआ था। नहीं, वो कहीं वो अवेंस में डाल के खुद आर्मी चीफ बन के अपनी चार्जशीट को खुद ही नेगेट कर रहे हैं सरदार साहब। उसमें 4 जो इल्जामात आपकी चार्जशीट जो आपने 5 है, वो 4 नहीं, 5 में से एक बैसियत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 4 अजीज सिविलियन प्रेसिडेंट आपने लगाए हुए हैं। वो चार्जशीट आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा फैसल साहब, देखिए आपकी तरफ से एक इल्जाम यह है कि एक साबिक सदर, फौज का साबिक सरबराह, अगर उस पे फर्द जुर्म लग गई, आइन से संगीन गद्दारी की, तो कयामत आ जाएगी, बदनामी होगी पूरी दुनिया में। क्या बदनामी होगी? कानून अपना रास्ता ले रहा है। एक फौजी सरबराह ने गैर आईनी काम किया और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कहा कि ये संगीन गद्दारी के मुतरादिफ है, तो इसमें बदनामी जो है उस 3 नवंबर के काम से हुई थी या फर्द जुर्म आयद होने से होगी? देखिए मती साहब, बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये प्रिज्यूम कर लिया गया है कि हर काम जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया है। तो ऐसे लगता है मुझे 9 साल से बॉर्डर पेट्रोलिंग से लेके के ऊपर ये सारा केस खड़ा है 3 नवंबर का, वो खुद स्पेल आउट करता है। आर्टिकल 6 की लैंग्वेज ये करती है कि उसमें मशवरा देने वाले, उसमें एड करने वाले, उसमें हेल्प करने वाले। आप आर्टिकल 6 को जरा पीछे ले जाइए क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्टिवली 1956 से है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, जो आप कह रहे हैं कि 3 नवंबर का इक़दाम जो है गैर आईनी है, तो उस पर आर्टिकल 6 क्यों नहीं रख सकता? किस आइन और कौन सी बदनामी होगी? सर मुझे बताएं, मैं जवाब देने दीजिए। किस कानून और आइन के तहत जफर अली शाह केस में आइन को अमेंड करने की इजाजत दी गई? जुडिशियल अथॉरिटी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट को वेस्टेड थी, जिसमें भगवान दास साहब और इफ्तिखार चौधरी दोनों शामिल थे। उनके साइन से वो दिया गया। आइन अमेंड करने की आमिर को इजाजत दी गई कि जी आप जाके आइन अमेंड करें। 3 साल तक। एक मिनट, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे कलंक का धब्बा है वो जफर अली शाह केस, और आज तक लगा हुआ है। देखिए माजरत के साथ, और जिसने काम किया उसके मुंह पे कुछ नहीं है। हाँ देखिए मेरी बात सुने, जिसने ठप्पा लगाया उसके मुंह पे। सुप्रीम कोर्ट इसलिए कि आप उसको ट्रायल पे रखा हुआ है ना, आपने उनको ट्रायल पे नहीं रखा। जो ट्रायल पे है वो अपना जाके दिफा वहां पे देंगे। आप बात है, आपने अगर उन जजेस को देखिए, यहाँ पे पिक एंड चूज हो रहा है। शर्मिंदगी क्यों है? मौलाना अजीज जब इस्लामाबाद के बीच में बैठ के आपके आइन को ना मानने की बात करता है तो आपकी हुकूमत को सांप सूख जाता है। एक्स आर्मी चीफ जो कि उसके कंसल्टी हैं, उनके नाम आता है तो उस पर सांप सूख जाता है। उनकी कैबिनेट के 8-10 मिनिस्टर्स अपनी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, वो आपको सांप सूख जाता है। उनके पास फौज नहीं है। उन जजेस को जिन्होंने आइन अमेंड करने की इजाजत दी, उनका नाम आता है तो आपको सांप सूख जाता है। तो फिर ये कहिए कि एक शख्स है जिससे आपने पुराने बदले लेने हैं और उसको आपने टांग दिया। ये अदालत के फैसले जिसके आप बात कर रहे हैं, किस चीज के बदले जनाब? 12 अक्टूबर 1999 का वो तो छेड़ा ही नहीं ना उन्होंने 12 अक्टूबर को। मेरा सवाल यही है, फिर भी वही है कि बदनामी क्या होगी? मुशर्रफ साहब की बदनामी कैसे होगी? देखिए एक कानूनी अमल है, फर्द जुर्म हर मुल्जिम पे लगती है और मुल्जिम नहीं होता, मुल्जिम होता है। उसकी वजह ये है ना जी, तो जब जजेस आइन तोड़े, जब उसके साथ दूसरे तोड़े, आप पिक एंड चूज करेंगे तो आपकी बदनामी नहीं होगी। नहीं तो आपके वो लोग जो आइन को नहीं मानते उसके खिलाफ आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? नहीं, बदनामी क्या होगी ये बताए ना, क्या बदनामी होगी? फर्द जुर्म लगने पे आपकी तरफ आते हैं जी, फर्द जुर्म लगने पे क्या बदनामी हो सकती? क्या बदनामी होगी? आप एक जो रोजाना, अगर आप कहते हैं कि 3 नवंबर से आप कहते हैं कि हमने इससे कोई गद्दारी नहीं बनती, तो फिर बदनामी कैसी? आपका तो मौक़िफ़ है ना कि कोई गलत काम नहीं किया आपने, तो फिर बदनामी कैसे होगी? फर्द जुर्म मेरा ख्याल तो ये है कि ट्रायल एक चीज जो जुर्म ही नहीं है आपके मुताबिक फेस करे, तो उसका इल्जाम बदनाम कैसे करेगा? जब चार्ज लगता है ना, आई डोंट थिंक सो। ये एडवोकेट अनवर मंसूर साहब ने कहा कि साबिक सदर रहे हैं, उनका ये मतलब था कि भाई अगर आप इसको लगाएंगे तो आप देखिए, उन्होंने देखिए वो किस कंटेक्स्ट में बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप पहले जुरिस्डिक्शन जो है उसको डिसाइड कर लें। विदाउट जुरिस्डिक्शन अगर आप उसको चार्ज फ्रेम करेंगे तो फिर एक मैसेज ये जाएगा कि ये अदालत ये पहले से डिटरमिन है, बैठ करके ये फैसला कर रही है। चलिए एक छोटी सी ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मालूम करने की कोशिश करेंगे जो इब्तदाई तहकीकात FIA ने की थी, आखिर उन तहकीकात में ऐसी कौन सी चीज है कि जिसकी बुनियाद पे खसूसी अदालत गद्दारी के इस संगीन मुकदमे में इतना अहम फैसला कर पाएगी। एक वक्फे के बाद
वेलकम बैक। अपने अपने गिरबान में हम बात करें क्या मुल्क की एक नई तारीख रकम हो सकेगी। 11 मार्च को खसूसी अदालत गद्दारी के संगीन इल्जाम में फौज के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद कर पाएगी या नहीं, और क्या जनरल मुशर्रफ फर्द जुर्म के लिए अपने आप को पेश करेंगे, इस हवाले से हम बात करें। सरदार असमत साहब, पहला तो ये बताएं कि जो बुनियादी तहकीकात FIA ने की थी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक, उन तहकीकात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन वजारत दाखिला ने ये सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी का नहीं कहा था, इंक्वायरी कमीशन भी उन्होंने बनाया ऑर्डर में। तो उन तहकीकात के अंदर एक चीज सामने ये आई कि GHQ की तरफ से कोई ताउन नहीं मिला। तो अब जबकि खसूसी अदालत ने कार्रवाई शुरू कर दी है, तो क्या खसूसी अदालत 3 नवंबर के हवाले से अगर कोई रिकॉर्ड तलब करती है, मजीद रिकॉर्ड, तो क्या GHQ और फौज का इदारा पाबंद है वो रिकॉर्ड पेश करने का? वैसे तो पाकिस्तान का हर शहरी, हर अदारा पाबंद है, लेकिन ये मामला तो है। वो जो केस उन्होंने वहां जो दायर किया वजारत दाखिला ने, उस केस में जो डॉक्यूमेंट लगे हैं ना, वही इतने काफी हैं। मामला तो ये है कि 3 नवंबर को जनरल मुशर्रफ ने प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की एज आर्मी चीफ, ये सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको PCO कहते हैं, वो जारी किया एज एन आर्मी चीफ। दिस इज अगेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज एन आर्मी चीफ, देख लें। अच्छा, तो वो भी सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर ओथ ऑफ जजेस का जो ऑर्डर पास किया, वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बतौर सदर जो उन्होंने इस हवाले से इकदाम किए, वो भी सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे। देखिए, जो इमरजेंसी, हाँ, वो भी है। तो इसका मतलब है सदर मुशर्रफ, साबिक सदर मुशर्रफ और साबिक फौज के सरबराह दोनों इस कटहरे में खड़े हैं। सदर आइन में तो कोई तब्दीली ला नहीं सकता। जो आइन की जो बुनियादी ढांचा है ना जी, वो सदर हो या कोई भी हो, वो भी पार्लियामेंट ला सकती है। लेकिन इस वक्त जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ बतौर सदर और बतौर साबिक आर्मी चीफ के टायरे में खड़े नहीं, ही इज एज एन आर्मी चीफ। अच्छा, क्योंकि जो उन्होंने इमरजेंसी लगाया, जिसको इमरजेंसी प्लस भी कहते थे, और जिस तरीके से उन्होंने जजेस को डिटेन किया, हम लोगों को कैद किया। चलिए, अब तक GHQ की तरफ से वो तमाम रिकॉर्ड फराहम नहीं किया, बल्कि कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। देखिए, GHQ की जरूरत ही नहीं है। जो जितने वो ऑर्डर्स थे जो कि उस पीरियड में जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने एज एन आर्मी चीफ किए, वो सारे के सारे सबवर्शन में आते हैं। नहीं, लेकिन अगर बतौर आर्मी चीफ ऑर्डर किए थे तो उसका रिकॉर्ड तो फिर GHQ में होगा ना। नहीं जी, नहीं, वो फिर बाद में वो चला गया ना, वो रिकॉर्ड लॉ मिनिस्ट्री में चला गया, वो नोटिफिकेशन लॉ मिनिस्ट्री में चले गए, वजारत, तो वहां से वजारत दाखिला नहीं उठाए वहां से। अच्छा, वो सारे के सारे उनके अपने साइन है, वो आप सारे। FIA की इतला ये थी कि FIA की टीम ने GHQ को खतूत लिखे, एक भी नहीं कई खतूत लिखे, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो इससे आपका केस कमजोर नहीं होता? नहीं, कोई केस कमजोर नहीं होता। तो क्यों जवाब नहीं आया? देखिए, एक आदमी, द ओनली वन, एंड ही वाज द जनरल परवेज मुशर्रफ, who did all, he was the only one who was on the board। कहीं एक जगह उन्होंने जिक्र किया कि आर्मी चीफ था, कोर कमांडर्स थे, ये सारा कुछ था, वो सब के सब आर्मी चीफ होते हुए उनके मातहत थे वो। अच्छा, उनके मातहत थे? हाँ, वो उनके मातहत थे। जो काबीना थी, जो वजीर आजम थे, कोर कमांडर्स की मीटिंग, जो वजीर आजम था वो आर्मी चीफ के मातहत था। वजीर आजम तो बिल्कुल हैंड पिक था। ही वाज आप ये कह रहे हैं कि जो उस वक्त वजीर आजम था वो आर्मी चीफ के मातहत था? वो आर्मी चीफ, वही बंदा आर्मी चीफ था, वही बंदा प्रेसिडेंट था, वो उसके मातहत था। यस, नहीं, आइन के तहत वजीर आजम आर्मी चीफ के मतहत तो नहीं होता? आइन के तहत आर्मी चीफ के मतहत नहीं होता, लेकिन वहां आर्मी चीफ सदर भी था। अच्छा, और वो सदर जो था वो आर्मी चीफ भी था। अच्छा, कभी डुअलिटी असल में ये आपको बताएं, ये 3 नवंबर का वाकया, इसके बैकग्राउंड में क्या है। वो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे रिटायर्ड, उनकी जो पिटीशन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, और इसका ड्यूरेटी का जो नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए थे यूनिफॉर्म के हवाले से, यूनिफॉर्म वर्दी में इलेक्शन लड़ने के हवाले से, यानी दोनों ऑफिसर्स कैप्चर किए हुए थे, तो उसके वो चैलेंज किया था। चले सर, देखिए बात यही हो रही है ना, उसको आपकी डर था कि सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देगी और मेरे लिए क्राइसिस क्रिएट होगा। इसको बंदोबस्त करने के लिए उसने 3 नवंबर। अच्छा, ये अपना आपके गवाह कौन कौन से इस हवाले से? इस हवाले से ऑफिशियल विटनेसेस है ज्यादा। कितने हैं? वो हैं कुछ 8 के 10 सारे सरकारी मुलाजिम। ये अगर सही तरीके से सारे सरकारी मुलाजिम, अगर डिफेंस इसको डिले नहीं ना करेगा, ये तो 7 दिन का केस है। नहीं, सरकारी मुलाजिम गवाह है।
سرکاری ملازم ہی ہے نا جو متحد ہیں حکومت کے, جو جنرل مشرف کے دستخط شدہ وہ نوٹسز دیں گے, اور وہ جو اس کی ریکارڈنگ ہے جس سے وہ قوم کو خطاب کر رہا ہے کہ ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے. اور تو کیا اس کیس میں اہم سیاستدانوں نواز شریف سابق چیف جسٹس کو بطور گواہ پیش نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, کیا ضرورت تھی کہ سابق چیف جسٹس کا اس میں, سابق چیف جسٹس دیکھیں میں ججز وکٹم نا, نہیں وکٹم تو پوری قوم ہے. آپ کا آئین ہے, آئین کیا ہے؟ آئین تو ملک کے لیے ایک بڑی پوری قوم کے بہاف پہ چیف جسٹس صاحب اگر بطور گواہ پیش ہوتے تو کیس تو بڑا مضبوط ہو جائے. نہیں اس طرح دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ویسے تو اتنا بڑا میٹیریل ہے, بڑا سالڈ, بڑا کوجنٹ, ٹھیک ہے, بڑا چلیں میٹیریل تو آپ نے بتا دیا. فیصل چودھری صاحب کتنا سالڈ اور کوجنٹ میٹیریل ہے جیسے سردار صاحب کہہ رہے ہیں, کیونکہ انکوائری جو ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ جی ایچ کیو نے مکمل ریکارڈ فراہم نہیں کیا اس حوالے سے اور انکوائری نامکمل ہے ایف آئی اے کی؟ دیکھیے جی, کمپلینٹ میں ایف آئی اے کی انکوائری کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پروسیڈنگ سے دوران عدالت نے انکوائری رپورٹ منگوائی تھی ایف آئی اے سے, بٹ نامعلوم وجوہ کی بنیاد پہ اس کو فالو نہیں کیا گیا, اور نہ ہی وہ چالان جو ہے وہ پارٹ آف منگوائی تھی. اکرم شیخ صاحب نے آفر کی تھی کہ اگر عدالت چاہے تو میں پیش کر سکتا. جی, اس میں کہا تھا کہ آپ لے آئیے گا, لیکن پھر اس کے اوپر آگے نہیں, آرڈر نہیں ہوئے تھے کورٹ کے. جی, کہا تھا کہ آپ اگلی ڈیٹ پہ لے گا, آرڈر نہیں تھے, لیکن عدالت کا زبانی کہنا بھی آرڈر ہی ہوتا ہے نا. جی ٹھیک ہے, تو کیا اہمیت ہے اس رپورٹ؟ اور جہاں تک جی ایچ کیو کا سے تعاون کی بات ہے, ظاہر ہے یہ تو اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ جو سارا کیس ڈیولپ کیا گیا ہے یہ اس انکوائری رپورٹ کے اوپر کیا گیا ہے. وہ انکوائری کنڈکٹ کی تھی جس افسر نے, وہ کہاں پہ ہیں, ان کو گواہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیا وہ گواہ ہیں؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے اس تمام استغاثہ کو مرتب کیا وہ ان کو گواہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ جیسے آپ نے کہا پروکلیمیشن آف ایمرجنسی میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے سب سے فلاں شخص سے سابق آرمی چیف کو کمانڈرز, سابق کیبنٹ, گورنرز اور وزراء اعلیٰ سے مشورہ کیا ہے. جو شجاع صاحب آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا ہم ان سے پوچھا گیا تھا. ان کو گواہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس لیے نہیں گواہ بنایا گیا کہ وہاں پہ بدنیتی ہے. جی سر, نمبر آف وٹنسز آر ناٹ ریکوائرڈ. کوئی آگے آدمی کھڑا ہو, آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ تو اس ٹرائل کو سارا کور کر رہے ہیں. اب وہ جو رانا صاحب ہے ہمارے, جو لا منسٹر بھی رہے پروونشل پروونس آف پنجاب کے تو بڑے صوبے کے, وہ کہتے ہیں جی میں ان کے ساتھ تھا, مجھے پھانسی لگا دیں. اگر کوئی اس طرح آ کے کہتا ہے, دنیا میں کہتا ہے مجھے پھانسی لگا دیں, مجھے آج اسے جیل بھیج دیں, مطلب اس طرح کی باتوں سے کتنی قانونی وزن ہے. ایک میں عرض کرتا ہوں, نمبر آف وٹنسز. وہ 12 ظفر علی شاہ کیس کے سائے کے نیچے لا منسٹر تھے. 3 نومبر کو لا منسٹر وہ تھے جنہوں نے این آر او تشکیل کیا تھا, اور آج کل وہ نواز شریف کی کیبنٹ کا حصہ زاہد احمد صاحب. ٹھیک ہے, مطلب ایک سیاسی بیان تھا جو رانا اجاز صاحب نے. سر رانا اجاز صاحب کی جو بات ہے اس کو تو عدالت نے دیکھے نہیں ریگولیٹ کرنا ہے. اگر اتنی ہی بری بات ہے, اگر اتنی توہین آمیز بات ہے تو ججز کو کس بات سے مانے ہیں ان کو؟ اچھا, قانون میں اس طرح ہے کہ جب ججز نہیں مائنڈ کرتے تو ہم کیوں کریں گے؟ اٹ از دی کوالٹی آف ایویڈنس. یہ کیس جو ہے یہ فول پروفڈ کیس ہے, سیلف کنفیسڈ کیس ہے. یعنی ایک لحاظ سے اس کی جو ایویڈنس ہے وہ اس لیے فول پروف کیس ہے. 2 مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک فرد جرم نہیں آئے, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ مشرف صاحب آتے نہیں ہے نا, ہاسپٹل میں جا کے ہول اپ ہو گئے ہیں. ہول اپ سمجھتے ہیں سر, بات یہ ہے کہ اور اللہ کے فضل سے اللہ انہیں اور صحت دے, اس دن آئے, ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی, بڑے صحت مند تھے وہ, اور آگے بھی آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا وہ آئیں گے. مہر ثبت کی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, ڈاکٹرز کی انٹیگریٹی پہ مہر ثبت کی ہے اسی عدالت میں. ٹھیک ہے, تو وہ تو ثبت کیا انہوں نے, مطلب اس کا ڈیفرنٹ کہا. سزا سے یہ بتائیں کہ اگر مشرف صاحب 11 مارچ کو نہیں آتے تو پھر قانون اپنا راستہ کیسے لے گا؟ وہی نان اویلیبل وارنٹ قانون کا بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری. جی, ایک شیورٹی ضبط ہو جائے گی اس وقت تک, اور کورٹ کی پیشنس. اور پرویز مشرف صاحب گرفتار ہو جائیں گے فوری طور پہ؟ نہیں, مطلب ہے گرفتار ہتھکڑی تو ان کو اس سے پہلے 5-6 کیسز نہیں کسی نے لگائی نہیں, تو پھر قانون کدھر گیا آپ کا؟ بس نہیں ہے, وہ رینجرز والے ان کو ایسا کرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں جس طریقے سے ایک دفعہ ان کو گرفتار, کورٹ میں ان کی بیل فار ریسٹ خارج ہوئی یہ ججز ڈیٹینشن کیس میں, اینڈ آئی واز پریزنٹ ان دی کورٹ. میرے سامنے جو جب وہ کی, اور 1-2 لوئرز نے وہاں اس طرح بھی, میرے خیال ہے چوئی صاحب بھی ہوں گے, 1-2 لوئرز نے کہا پکڑو اس کو,
اور رینجرز نے किसी एक लॉयर को मैन हैंडल किया और भगा के उठा के, जब खबरें लगी थी मुशर्रफ साहब अदालत से फरार हो गए। हाँ जी, इस तरह जिस तरह के किसी चिकन बच्चे को उठा के कुछ चीज ले जाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्तगासा को ये यकीन नहीं है कि अगर उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकले भी तो उन्हें कोई पकड़ लेगा? नहीं, पकड़ना, कोई कैद करना, हथकड़ी लगाना, देखिए जो मकान आपको यकीन नहीं है कि जो उनका मकान को हथकड़ी शायद कुछ अदारे नहीं चाहते, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अदालत में तो आए ना। अगर नाकाबिल जमानत, आज देखिए अकरम शेख साहब, अगर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जब जारी होते हैं मुलजम के, तो उसको फौरी तौर पर हथकड़ी लगती है या नहीं? जी, he is like the other accused, he is to be handcuffed, he is to be taken into custody. इस्तगासा क्या समझती है कि अगर मुशर्रफ साहब के नाकाबिल जमानत वारंट जारी होते हैं तो उनको हथकड़ी लगेगी? कानूनन तो लगनी चाहिए। नहीं, आप क्या कहते हैं, लगेगी या नहीं लगेगी? किस कानून? तज्जिया क्या है आपका? जी, लगेगी मुशर्रफ साहब को हथकड़ी? हथकड़ी पहले नहीं लगी तो मुझे नहीं लगता उनको कोई लगाएगा, लेकिन वो खुद आ जाएंगे। आप उन्हें सजाए मौत और उम्र कैद मांगने जा रहे हो, एक हथकड़ी के ऊपर कहते हैं आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं, क्योंकि देखिए जो लोग उनको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, वो सिक्योरिटी का देते हैं, वो वोट डाले, वो उनको यही है कि इनको हथकड़ी ना लगे। अच्छा, वो इसलिए काम पे, इसी सिक्योरिटी का उनका मसला और ये सारा कुछ किया। आपको हथकड़ी के ऊपर यकीन नहीं है तो आप फांसी की बात कर रहे हैं? हथकड़ी पे यकीन नहीं है आपको? फांसी के भैया, मैं देखो ना, आपके ख्याल में लगनी चाहिए? मैं देखिए, मैं घबरा क्यों रहे हैं सरदार साहब? मैं एक गुजारिश करता हूँ, कुछ मामला ऐसे होते हैं, मतलब ये है कि उनको बाद में जो है वो उनको क्लेमेंसी भी मिल सकती है, सारा कुछ हो सकता है। अच्छा, कोर्ट ने, हाँ, अच्छा, तो कोर्ट ने, मतलब इस्तगासा के ज़हन में सारी चीजें हैं कि उनको बाद में माफी भी मिल सकती है? कानून जो कहता है, आइन कहता है ना आपका। अच्छा, प्रेसिडेंट जो है ना मुल्क का, उसको अख्तियार तो है, आपका आइन कहता है। तो आप बुनियादी तौर पे ये चाहते हैं कि उनको सिर्फ सजा हो, सजा पे अमल दरामद हो या ना हो, ये आइन और कानून? नहीं, हम तो चाहते हैं कि होना चाहिए। अच्छा, पूरी कौम चाहती है ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनको मतलब सजा होनी चाहिए। जो क्या सजा होनी? ये तो मैक्सिमम कितनी डेथ पेनल्टी, बहुत बड़ा जुर्म है, कौमी जुर्म है, बहुत बड़ा। लेकिन आप ये भी समझते हैं कि उनको माफी भी मिल सकती है कानून के तहत? नहीं, वो बात की बात है, जो अख्तियारात हैं प्रेसिडेंट के पास, उनकी प्रीरोगेटिव है। सरदार साहब तो कहते हैं कोई नहीं, हो जाएगा मामला, बाद में ठीक हो जाएगा, फर्ज जुर्म हो जाए, हथकड़ी लग जाए। हथकड़ी लगेगी 11 मार्च को? अगर नहीं, हमने तो ये भी, मेरे ख्याल है अकरम शेख साहब ने शायद ये भी कहा थी कि फर्ज जुर्म लग जाए, फिर उनको एग्जाम्पशन तक भी मिल जाए, ऐसी कानून में सिर्फ मिल जाए शायद। एग्जाम्पशन तो हाजिरी से इस्तिस्ना है ना? नहीं, लेकिन अगर उनकी सेहत ठीक नहीं, वो इलाज भी करवाएं। अगर 11 मार्च को मुशर्रफ साहब नहीं आते और नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, आप ये बताएं, मुशर्रफ साहब को तो चले भूल जाए ना, ये बताएं किसी मुल्जिम के जब नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होती है तो उसको हथकड़ी लगती है? किस कानून के तहत हथकड़ी मुल्जिम को लगानी जरूरी है, पहले तो ये बताएं। मतलब गिरफ्तार होता है या नहीं? गिरफ्तार होता है या नहीं? अरे भाई मेरी बात सुनिए, क्यों आप गिरफ्तार होता है या नहीं? गिरफ्तारी का मतलब हथकड़ी लगना नहीं होता। ठीक है, गिरफ्तारी एक जमाना होता था, किसी जमाने में जब पुलिस वगैरह जो खतरनाक मुल्जिम के लिए सिर्फ वो नहीं, हथकड़ी क्या, वो जो साफा होता था मुल्जिम का, उसको बांध दिया जाता था और वही कस्टडी साफे अभी बांधते हैं, जुवारियों को बांधते हैं। बात यह है, बहुत सारे होते हैं। बात यह है हथकड़ी का ये जो मामला है, प्रोसिक्यूशन तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्या सी बात कहाँ पे हुई जा रही है। सो फॉरगेट इट व्हेन वी विल डिस्कस। फैसल चौधरी साहब, बात यह है कि जमानत वारंट गिरफ्तारी का क्या मतलब? नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी का मतलब ये होता है कि अदालत जो है एग्जेक्टिव को यानी पुलिस को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हुक्म देती है कि फला बंदा नहीं पेश हो रहा, लिहाजा उसको अरेस्ट करके सामने लाया जाए। उसका यह मतलब नहीं होता कि जी हथकड़ी लगे। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है, जनाब परवेज मुशर्रफ के मामले में ये बात एक तो मफरूजा है कि 11 अक्टूबर को नहीं आएंगे तो क्या होगा, तो ये बात जब 11 आएगी तो देखेंगे ना। और आने वाली बात मफरूजा हो सकती है। ये अदालत डिक्लेयर कर चुकी है, अपने उन्होंने फैसले में लिखा है कि ना तो वो मुल्क से बाहर गए, ना उन्होंने अपना घर छोड़ा है, वो देखिए ट्रायल फेस तो कर रहे हैं थ्रू लॉयर्स, और वो अदालत में आ भी चुके हैं। अदालत में जो आए हैं और अदालत माहौल वहां, और अदालत का जो मामला है वो तो अदालत जानेगी। इससे पहले ये तो मुझे लगता है कि वी शुड नॉट try to attribute absurdity to the court. नहीं, absurdity की क्या बात? ये बात है, नॉन बेलेबल और बेलेबल वारंट्स इशू करना। अगर 11 अक्टूबर को किसी भी मुल्जिम के लिए, हम परवेज मुशर्रफ साहब को एकदम भूल जाते हैं और आर्टिजन ट्रायल को भूल जाइए,
ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی ملزم کے نان اویلیبل وارنٹس ہوتے ہیں اور وہ کسی حاضری کی تاریخ پہ نہیں آتا. ہم ایک ایگزمپشن اپلیکیشن دیتے ہیں ABCD کی کہ جناب یہ وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا. کورٹ ان کو کنسیڈر کر لیتی ہے, نہیں ہونے پہ حاضری میں بھی کنسیڈر ہو جاتی ہے. اور بیسیکلی جیسے ایگزمپشن کی درخواستوں پہ روزانہ آپ دیکھیے کہ بہت ساری دوسری نارمل حالات میں یہ ہوتا ہے کہ ججمنٹ آ چکی ہے, چوہدری صاحب سے نظر سے نہیں گزری کہ ملزم حاضر ہوگا تو تب اس کی ایگزمپشن کی جو ہے نا اپلیکیشن لگے گی. اور یہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کا مطلب یہی ہے کہ فوری گرفتاری یا اگلی تاریخ پہ پیش سپریم کورٹ کے بہت سارے فوری گرفتاری یا سیٹرنی ٹائم ناقابل ضمانت. ہاں جی, یہ فوری گرفتاری کے آرڈر جو انٹرجمنٹ پیریڈ ہوتا ہے نا درمیانی, اس میں بھی وہ جو جن لوگوں کو ناقابل ضمانت جو وارنٹ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں جائیں گے, اس وقت تو کورٹ کہہ سکتی ہے کہ آپ حاضر ہو جائیں گے کہ اگر شورٹی جمع کرانا چاہتے ہیں اس کے بعد. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیں کیا ذہنی طور پہ مشرف صاحب تیار ہیں کہ اس مقدمے کو آگے لے کے چلنا ہے؟ مشرف صاحب اس مقدمے کو سمیت بہت سارے مقدموں میں کو فیس کر رہے ہیں, دلیری سے فیس کر رہے ہیں. حسن بھی عدالت میں وہ ہسپتال سے آئے ہیں, انڈر کمپلشن آئے ہیں, ڈسچارج تو نہیں ہوئے, اپنی ڈسچارج سلپ پہ وہ اپنی انڈر ٹیکنگ خود دے کے آئے ہیں. آپ یہ مانتے ہیں کہ پرویز مشرف پہ فرد جرم کا عائد ہونا فوج کے ادارے کے لیے ہزیمت کا باعث نہیں ہے؟ بہت زیادہ ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پک اینڈ چوز کریں گے, ایک ایکس آرمی چیف کو آپ آرٹیکل 6 کا ٹریزن ٹرائل دے رہے ہیں, آپ اس شخص کو جس نے آرمی کے بندے مارے ہوئے ہیں, جو کہ آپ کے ملک میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں آئین کو نہیں مانتا, آپ اس کے ساتھ ٹاکس کر رہے ہیں, آپ اس کو ٹالریٹ کر رہے ہیں, آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں. آپ نے وکٹوریس کا ایک جسٹس یہاں پہ اسٹیبلش کر دیا ہے, فلاں کو اٹھا لو, فلاں کو رہنے دو, فلاں کو ٹانگ دو, فلاں کو رہنے دو. آپ نے اس عدالت جو آپ نے بنائی ہے اس پہ ہمارے امتیازی سلوک کی بات, امتیازی سلوک ہے. دیکھیے آپ ٹائم بہت تھوڑا ہے سردار صاحب, آپ کیا کہتے ہیں آرمی چیف کے فوج کے لیے ہزیمت کا باعث ہوگی فرد جرم؟ بالکل کچھ بھی نہیں. بہت بڑی فوج ہمارا دل ہے, فوج ہماری قوم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور فوج کو اس میں فخر ہونا چاہیے کہ ایک ان کا سابقہ آرمی چیف جو ان کا چیف ہے, وہ اس نے 2 دفعہ آئین کو توڑا اور اس کا محاسبہ ہوا, اور اگر عدالت اس کو سزا دیتی ہے اس پہ فوج کو ان کا فخر ہونا چاہیے. ہاں جو ان کا آئین کو توڑنے پہ نہیں بلکہ محاسبے پہ فخر. جو فوجی شہید کر رہے ہیں فوج کو فخر نہیں ہونا چاہیے. یہ قوم فوج ان شہداء کے قاتلوں کو اریسٹ کر کے گرفتار کر کے وقت ختم ہو گیا کرنے کا موقع دے. اب آئندہ کے لیے تو 4 مارچ کی تاریخ ہے اور 11 مارچ کی. اب دیکھنا یہ کہ کیا 11 مارچ کو ایک نئی تاریخ رقم ہوگی یا پھر اگلی تاریخ ہی ملے گی. سردار عصمت صاحب اور فیصل چودھری صاحب بہت شکریہ. اپنا گریبان سے مطیع اللہ جان کو اجازت. اللہ حافظ.